Dearest audience and participants, it's an overwhelming pleasure for me to begin this wonderful session by welcoming all of you to today's session. And I extend a very lovable and warm welcome to each and every one of you present over here who have joined us. You would have heard about Sam Altman, who said about hard work. He said, hard work compounds like interest. And the earlier you do it, the more time you have for the benefits to pay off. As the weather has aligned with our wishes and the budding sun has set us a warm welcome, I once again extend a very cordial welcome to each and every one of you present over here. May you always remain enlightened by the rays of knowledge, and may success be yours in every walk of life. Now, moving towards this session, first of all, let me please welcome our convener for today's program, the Joint Secretary of LGRF Chapter, Nilima Ma'am, to kindly take the role as the coordinator of today's moderator of today's program. Over to you, ma'am. Thank you, Gayatri. Let us call Anupam now. Yes, ma'am. Now, as we don't have much time and the session is limited to 1 hour, I'd like to welcome our first speaker and resource person of today's program, Ms. Anupam Aisha, the final year LLB student of Government Law College, Calicut, the editor of LGRF Voice, as well as the resource person of Probation Literacy Program by Government of Kerala, who is also the student coordinator of Project Complete Lawyering to today's program. Over to you, Anupam. Thank you, Gayatri. Am I audible? Yes, yes, you're out. Thank you. Good evening, everyone. I hope everyone is staying safe and sound. Well, I'm Anupam Aisha. I'm a 10th semester student of BBA LLB Honors at Government Law College, Kozhikode. And I'm also a part of LGRF. I am an editor at LGRF Voice. I'm a student coordinator of Project Complete Lawyering, and also I'm a resource person at the Probation Literacy Program. So here I am in front of you today, the new interns of LGRF, to talk to you about how I became an intern of LGRF and eventually how I became a part of LGRF. Well, the context was this. I can say it in one line, that is, what you seek is seeking you. That is the thing, that is what I can talk about how I became a part of LGRF. So it was during January 2021 when everyone around the globe was stuck with COVID and all the new regulations. Online classes were doing nothing to me, and I was also pretty much stressed. Every one of us were stressed about what our future was going to be like, etc. It was at that time that my dear friend Raniel Niada, she sent me the call for interns by LJRF, and yes, I applied, but I was very hopeless because I thought that nothing good was ever going to happen to me again. But yes, I got in. I was very happy to be there. But however, I didn't think that I was ever going to be, I was ever continuing to be a member of LJRF after the internship. But the things changed towards the end of the internship. The game changer was a probation training program happened at Trivandrum, and fortunately I got to be a part of it, and it was from there that I decided that I should do something and I should be a member of LJRF. It was from there that I decided it. The reason was this: Professor G. Mohan Gopal was a resource person there. He was talking to us about the criminal justice system of India, and the reason that attracted me towards the courses or the objectives of LJRF is that he coined the term love, peace, humanity, etc. while talking about our criminal justice system. You might be knowing when we are studying IPC or evidence or constitutional law, at least, we don't, our teachers or even us, we don't talk about love or humanity or even that all these things are something related to people.
we don't learn IPC in a way that it is a process of reformation to people. That is when Professor G. Mohan Gopal talked about or coined the words love, peace, etc. while talking about criminal justice system, that I was literally amazed, and that attracted to me towards what LJRF was existing for and its objectives. It was then and there that I decided or I started wishing to be a member of LJRF, and it was all a very natural process. I haven't yet filled out an application form and applied to become a member of LJRF. It was a very natural process, literally. So while you asked me about what the experience of being a member of LJRF, I can say it also in another line, that is, you will be satisfied at the end of the day. That is the thing. The thing is that you will feel you will feel that you are also a part of this thing, or you are also a stakeholder of this organization, in the growth of this organization. At least in my case, in a college and all, we'll just go there, we'll study the things, we'll come back with marks, and that's it. But here, I have always felt that even a pinch that I'm putting into LJRF, it is always giving me, and also it is also growing with that. You will feel a part of it. That is the thing. Another important thing is the people behind LJRF, the teachers and all other ones. They'll understand you and all your capabilities. They'll understand what you need, what they can give to you, and what you can give to them. That is how I became an editor of LJRF Voice. They understood my interest in writing, and that is how I started comparing some of the events of LJRF. They understood how interested I am in all these things. And also another thing is that I got an internship at Mullah and Mullah, a prestigious law firm in Mumbai. It was all through LJRF. It was all a dream come true, literally. It was all through LJRF. It all happened through LJRF. That's it. And another thing is the learning platform of LJRF. It gives you, tremendous articles and things, and also there are also a lot of eminent personalities who are connected with, and you will see yourself growing as a person and also as a law student. You can't stop learning from LJRF. And another thing I have got to tell you is that please, as interns of LJRF now, please stay connected to it even after the end of your internship. And also please, as an editor of LJRF Voice, I would like to ask every one of you to please please come to us for publishing your articles. We would like to publish every one of you. Please contact any one of us here or Raniel for that case. And yes, the thing is that these are a group of people who are, at least in my case, I haven't seen any one of them yet. I haven't seen Safi sir or Nilima ma'am or Sandeep sir or Jino sir yet. But yes, I feel so connected with them. I feel so connected with them than I have felt connected with any one of them, any one of the people around me. That's it. All the best to you all. Thank you. That was a wonderful speech, Anupam. Thank you. Okay. Thank Thank you you, so ma'am. much, Anupam. Thank you so much. They were really soul touching and heartwarming words from your side. I hope it would have certainly inspired the upcoming interns of LJRF too. So, Nilima ma'am, with your permission, can we move on to the next speaker, ma'am? Yes, yes. Yes. Now, let me now welcome Miss Anu Anna Baby, final year LLB student of Marcus Law College, Calicut, editor of LGRF Voice, as well as coordinator of LGRF internship program and the student coordinator of Project Complete Lawyering, to share her inspirational words with us. Over to you, Anu Anna Baby. Thank you, Gayatri. So, good evening, one and all. My name is Anu Anna Baby from Marcus Law College. I'm really elated to share my experience in LGRF with you people.
my journey in LGRF starts in 2020. Actually, in 2020, one of my professors, Jisna ma'am introduced me to Safi sir. Later on, Safi sir and the entire crew of LGRF conducted a formal interview. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വഴി ഞാനൊരു എഡിറ്റർ ട്രെയിനി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ ഏതാണ്, വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് വോ യു വോണ്ട് ടു ഗ്രോ. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും LGRF ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ ആയിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഇവൻച്വലി ഗ്രോയിങ്. എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോയിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു നോളേജ്, റിസർച്ച് കപ്പാസിറ്റീസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ LGRFന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം അതിലൊരു കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരാനൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. സോ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ബീങ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഐ വാസ് ദർ ടു കോർഡിനേറ്റ് അതർ സ്റ്റുഡൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു NGOസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫേംസോ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഐ വാസ് അസൈനിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വർക്ക് ടു ദം ആസ് വെൽ ആസ് ഐ എം ഓൾസോ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഫോർ മൈ ഗ്രോത്ത്, റൈറ്റ്? ഒത്തിരി റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആവുകയായിരുന്നു. ഈവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എല്ലാം ഒരു കോളേജ് ലൈഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് LGRF നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു എക്സാം ഇല്ല, നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഡെയിലി പോയിട്ടിരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി LGRF എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വേറൊരു കോളേജ് ലൈഫ് കൂടെയാണ്. ഈവൻ സാഫി സാറിനെയോ നീലിമ മാമിനെയോ ഒന്നും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, ബട്ട് ഡെയിലി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ there is somebody to propel us to flourish our innate potential. അതാണ് LGRFന്റെ വേറൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഈ സാഫി സാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടാലൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് തരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മളെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. ഇപ്പൊ സാഫി സാർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അനു ഡൂ ദാറ്റ്, അനു ഡൂ ദിസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് എഴുതണോ, TDP ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ഒരു താല്പര്യം, അപ്പം ഏതാണോ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു വഴി നമുക്ക് LGRF വഴി തുറന്നു കിട്ടണം. ഈവൻ ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദി റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേംസ് മുള്ളാൻ മുള്ളയില് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നമുക്ക് 3 പേർക്കാണ് കിട്ടിയത്, അതും LGRFന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം നമുക്ക് 3 പേർക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ള റീസൺ LGRF ആണ്. LGRF വഴിയാണ് അത്രയും വലിയ റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേമിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ആവുന്നത്. അപ്പം LGRFന്റെ ഒരു മോട്ടോ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഗ്രോത്ത്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഗ്രോത്ത് ആസ് വെൽ എസ് സൊസൈറ്റി ഗ്രോത്ത്. ഇത് മൂന്നിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി LGRF എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ LGRF വഴി ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ LGRFന്റെ എഡിറ്റർ ട്രെയിനി ആയിട്ട് LGRF വോയിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുറെ സ്കിൽസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറെ ടാലൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് LGRF പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് LGRF എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഓഷ്യൻ, അത് വിത്ത് ഫുൾ സ്കോളേഴ്സ് ആണ്. സാഫി സാർ, നീലിമ മാം, അജയ് സർ, ജിനു സർ, സന്ദീപ് സാർ, ഇവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ഓഷ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എന്തൂസിയാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വരണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത്. സോ വൺസ് ആ ബോട്ട് നിങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ സെയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഗോൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് ഡയറക്ഷനിലൂടെ പോകണം. ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് LGRF. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് LGRF. താങ്ക് യു അനു, നന്നായിരുന്നു. Thank you so much, Anu. Ma'am, going to the next speaker, I would like to say that as Ms. Anu has stated, individual commitment to a group effort, that's what makes a team work, a company work, a society work, or even a civilization work. And that's what the ultimate motto of LGRF is, that is individual growth as well as contribution to the society at large. Now moving on to the next speaker, let me now with immense pleasure welcome Ms. Amina SM, final year LLB student of CSI Institution of Legal Studies, coordinator of Project Complete Lawyering, coordinator of LGRF Arbitration,
coordinator of LGRF Center for Senior Citizens and resource person of Probation Literacy Program by Government of Kerala, to kindly share her experience with LGRF. Over to the team. Thank you, Gayatri. Am I audible? എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, Amina, you're visible as well as audible to us. Okay. But എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് നീലിമ മിസ്സിനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. Posterൽ it was clearly stated that it is going to be an ice breaking session and nobody ആരും ക്യാമ ഒന്നും ഓൺ ആക്കുന്നില്ല. Why is that? Okay. ബിബി നമ്മളെല്ലാം സെയിം ഏജ് ആയിരിക്കും. ഞാനും ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഇന്റേൺഷിപ്പിന് സെലക്ട് ആയ കുട്ടികളൊക്കെ ക്യാം ഓൺ ആക്കുക. എന്നാലും സ്റ്റിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർ ഒന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് കരുതിയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. So, postal kandadole you all know. My name is Amina. I'm a final year BA law student. First, എങ്ങനെ LGRF വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ I would like to share my story with LGRF എങ്ങനെ ജോയിൻ ആയി എന്നൊക്കെ. So, പാൻഡമിക്കിന്റെ as outbreak of pandemic എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് പോകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡേ I got a call from Neelima ma'am. She was my class teacher. So എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, she invited me to join LGRF, Law and Justice Research Foundation. And മാം വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ, ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യരുത്, യു ഹാവ് ടു ബി ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ഐ വിൽ ബി ദെയർ, ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, എന്ത് പണി തന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. പതിയെ ലൈക്ക് LGRFന്റെ ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ബിക്കോസ് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് LGRF ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ലൈക്ക് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി, ബട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് നൗ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓൺഗോയിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വന്ന കുട്ടികളോട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് a very hearty congratulations, because ഇവിടെ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, യു വിൽ ലൈക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. LGRFന്റെ മെയിൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജസിലും പഠിക്കുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ല, സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെരി വെൽ. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. LGRFൽ ആരെ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും they will be happy to help you, but you have to in the initiative first എടുക്കണം, and you have to understand what is your interest. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട, you have to find out what is your interest. സോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ആർബിട്രേഷനിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാനും സഫിസറും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആർബിട്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ LGRFൽ ആർബിട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം വരുന്നു, ദെൻ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകുന്നു. ആൻഡ് അതുപോലെ പ്രൊബേഷൻ പ്രോഗ്രാം വരുന്നു. ആൻഡ് നൗ നമുക്ക് ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് 5 എണ്ണമാണ് നടക്കുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിറ്ററസി, പ്രൊബേഷൻ, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഏജ്ഡ് പാരന്റ്സ്, വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡിന്റെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും പോകണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഇപ്പം എനിക്ക് ആർബിട്രേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ ബെസ്റ്റ്.
ഐ ബിലീവ് സോ. ഞാൻ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം ചെയ്തു. നൗ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ആർബിട്രേഷന്റെ ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലോയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ കൂടുതൽ കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക, അതിന്റെ വർക്ക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ 30-day ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിന്ന് വിട്ടുപോകരുത്. ബട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെ വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് അത് ഭയങ്കര റെയർ ആൻഡ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ്. മേ ബി പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും കോവിഡിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് പോലെയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ലീഗൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളതൊരു നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ആസ് ലോയേഴ്സ് ആകുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ LGRF നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ തരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കിട്ടത്തില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മൾ തരുന്ന വർക്ക്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്ന വർക്ക്സ് നന്നായി ചെയ്യുക, പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് പറയുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ടു ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് PPT പ്രസന്റേഷൻ പോലും എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിലും കോളേജ് ലൈഫിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ പോസ്റ്റർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു, ഹൗ ടു മേക്ക് എ PPT പ്രസന്റേഷൻ, എങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് LGRF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ എൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കിപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ LGRF ജോയിൻ ആകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പലരും ഇപ്പോഴും അവരിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രെമെൻഡസ്. ലൈക്ക് ഞാൻ കാണുന്ന അവരെന്ത് ആദ്യം അവരോടൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആങ്കർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ലൈക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവരിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ അവരോട് പറയണ്ട, അവർ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആങ്കറിങ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ അവർ ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഇപ്പം ഭയങ്കര വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരുടെ ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ആ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കര രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആയി. ആൻഡ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും അതിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ടുമാണ്. സഫി സാറിനെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓർത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ. ആൻഡ് ഇതിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പേജസ് നോക്കുക, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നോക്കുക. അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട്, ലിങ്ക്ഡിൻ ഉണ്ട്, ട്വിറ്റർ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാ വരാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എപ്പോഴും കണക്ട് ആയിരിക്കുക, നോക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാംസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരിക. ലൈക്ക് കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റും, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും എന്നതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Amna. താങ്ക് യു. Thank you so much, Amna. Thank you for conveying us the message that coming together is beginning, keeping together is progress, and working together is success. That was well communicated from your speech. Thank you for that. Now moving towards the next resource person, let me welcome Arya V. Nair, final year LLB student of Government Law College, Trivandrum, editor of LGRF Voice, as well as the resource person of Probation Literary Program by Government of Kerala,
to kindly come over to the screen and share her experience with LGRF to the team members over here. Thank you, Gayatri Chechi. So, good evening, everyone. First, എന്നെ ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം. മൈസെൽഫ് ആര്യ, തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. TDP ടീച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. പ്രൊബേഷൻ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ LGRFvoice.comന്റെ എഡിറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് TDP പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയതും പ്രൊബേഷൻ സപ്പോർട്ട് ടീമിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയതും അതുപോലെ തന്നെ LGRFന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം ചാപ്റ്റർ മെമ്പർ ആയതും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് LGRFൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ CV വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ ഒരു എബിലിറ്റി എന്നതിനും അപ്പുറം നമുക്ക് സബിസാറാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും നമുക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർ നമ്മളേക്ക് ഇതിന് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേഷന്റെ ഒക്കെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുവാണ്. യു മസ്റ്റ് ബി ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു സീ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാറ്റമായിട്ട് മാറണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ലോ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് കാണും. അതിലൊരു ഡ്രീം ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ ക്രൈംസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡ്രീം ഞാൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ക്രൈംസ് ഒന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറണം. എന്തുകൊണ്ടിത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡ്രീം ആണോ അവൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആകണം, ജഡ്ജ് ആവണം, അങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം എന്ന് വെച്ചാലും ആ ഒരു ഡ്രീം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാലിബർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റൂ. അപ്പം ഇതുപോലെ ഓരോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോഴും അതുപോലെ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കാതെ യു ഹാവ് ടു കം ഔട്ട്. You have to come out from your comfort zone or your shell and you have to excel in your own way. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ ഒരു LGRF ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ LGRFന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഈസ് എ മോട്ടിവേഷൻ ഓർ ദിസ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ. അതായത് ഈ LGRFന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം പല രീതിയിൽ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നുകിൽ ഇതിന് പിറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫർദർ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ വർക്ക് പല മേഖലകളിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മേ ബി അതായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് LGRFന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ ടാലന്റ്, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ഇതിന്റെ പല പല ഇനിഷ്യേഷൻസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖല കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ടാലന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, സോഷ്യൽ റിലേഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം അതൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ യു മസ്റ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വൈസ് മാനർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ നമ്മുടെ LGRFന്റെ ഇന്റേൺ ആവുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ മീഡിയം ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാനിപ്പോ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു 2.5 years ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലൈക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ പിറകെ നടന്ന് കമ്പൽ ചെയ്യാനും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് നന്നായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇത് എനിക്ക് കോളേജിൽ ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദാറ്റ് സഫി സാറൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആദ്യ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് LGRFലൂടെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കാനും ഡ്രീംസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലിബർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു യൂസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു LGRF എന്നുള്ള ഇതിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നിങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം ആക്കി മാറ്റണം, എ മീഡിയം ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. ത്രൂ ദിസ് യു ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് LGRFvoice.comൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് റെലവെന്റ് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതാം, നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ
ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിറ്ററസി സെന്റർ. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിറ്ററസി സെന്ററിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊബേഷൻ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാവാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ LJRF ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനെ കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും, കരിയറിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, നമ്മളിപ്പം +2 ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്, ഞാൻ സയൻസ് സ്ട്രീം പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം സയൻസ് സ്ട്രീം പഠിച്ച് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് മാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ലോ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ആളുകളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പം LLB എടുത്തിട്ട് കോടതിയുടെ ഒക്കെ മുന്നേ കൂടെ എന്താ പറയാ വെറുതെ കേസും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞിരുന്ന് നടക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ എന്താ പറയാ കുറെ അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ അത്രയും കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ LLBയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം അതൊക്കെ മാറി കിട്ടിയത് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെയാണ്. പല പല ഇവന്റ്സ്, നമ്മൾ ആർബിട്രേഷൻ ഇവന്റ് നടത്തി, നേർവഴി പ്രോജക്ട്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇവന്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു എനർജി വെച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദിസ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ടൈം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡ് ആണ്. അപ്പം ഈ ടൈം പീരീഡിൽ യു ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് ഒതുങ്ങാതെ യു ഹാവ് ടു കം ഔട്ട് ആൻഡ് ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെബ മാത്രമേ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്റേൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം. യു മസ്റ്റ് കം ഔട്ട്, യു മസ്റ്റ് ബി വെരി കോൺഫിഡന്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇതുപോലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിന്നു. അന്ന് സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സക്സസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അഞ്ജലി പീറ്റർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് ഞാൻ എടുത്തൊരു ഡിസിഷനായി, ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കത്തില്ല, എന്തിനാ അങ്ങനെ ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. LJRFന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എവ്രി വൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. അതിപ്പോ സഫി സാർ ആവട്ടെ, നീലിമ ആവട്ടെ, സന്ദീപ് സാർ ആവട്ടെ, അജയ് സാർ ആവട്ടെ, ജിനോ സാർ ആവട്ടെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ദേ ആർ വെരി ഡൗൺ ടു എർത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി ക്യാമറയും ഓഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ ഒരു കോട്ടാണ്, യു വിൽ നെവർ ഫൈൻഡ് എ റെയിൻബോ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ. അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലത്ത് നോക്കിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മഴവില്ല് കാണില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സേയിങ് ആണ്. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കംഫർട്ടും നിങ്ങൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരണം. സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ വിൽ ലൈക്ക് ടു കൺക്ലൂഡ്. താങ്ക് യു. Thank you, Arya. Very good. Thank you so much, Arya. That was really wonderful to hear from you. And we learned the message that when talent wins games, teamwork and intelligence wins championships. So, with the permission of the chair, moving on to the next resource person, let me please welcome Sri Lakshmi S., final year LLB student of Government Law College, Trivandrum, co-convener of LJRF Center for Probation Reforms and coordinator of LJRF TDP GetNet program, to share her experience with us. Over to you, Sri Lakshmi. Thank you, Gayatri. A very fine good evening to one and all. Myself, Sri Lakshmi, final year LLB student from Government Law College, Thiruvananthapuram, co-convener of Center for Probation Reforms and also coordinator of TDP GetNet program. First of all, I am thanking to Law and Justice Reserve Foundation and its organization for giving me such a delightful occasion. And ice breaking session, എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം എന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലേക്ക്, ഒപ്പം തന്നെ LJRFന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുറിച്ച് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിലേക്കുമാണ്. So firstly, while doing my BA graduation, I'm a part of National Cadet Corps, and I got a lot of opportunities to be part with some social service activities and to understand the minds and the situations of our fellow beings and gave them respective helps and that they want. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സഹായം നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അതെന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ സോഷ്യൽ ബീയിങ്, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് എന്നൊരു റെസ്പെക്ട്, ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.
ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് LLB നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിലും ഓർ ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓർ ആസ് എ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ സേവനം എന്നത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് എന്നിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവ പ്രകടമാക്കുവാനും എനിക്ക് LGRF എന്നത് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ പ്രയോജനകമായി തീർന്നു. As we all know, educational institutions are our second home and the teachers are our guardians. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താവായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അധ്യാപകനാണ് സഫി മോഹൻ സർ, ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഒരു യഥാർത്ഥ LLB സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ധർമ്മബോധം ശരിയായി പ്രയോഗമാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് LLB എനിക്ക് തോന്നി, ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് LGRF എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒരു അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് ഓർ ആ ഒരു അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളുടെ അറിവിലൂടെ സാമൂഹ്യ സേവനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ അർഹരായവർക്ക് നമ്മളെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവരിലേക്ക് നിയമപരമായും ഓർ ആസ് എ സോഷ്യൽ ബീയിങ് എന്നതിലുറച്ചും ധാർമ്മികതയോടും സത്യസന്ധതയോടും കൂടി എന്തെങ്കിലും നൽകാനാകുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ സഹായമോ അറിവോ എന്തു തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി, ഒപ്പം ആ ജനതയുടെ സന്തോഷം, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് മറ്റെന്തിനേക്കാളും പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായി നിങ്ങൾ എന്ത് നന്മയാണ്, എന്ത് നീതിയാണ്, സേവനമാണ് സമൂഹത്തിനായി, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനായി നിയമ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ചെയ്തതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ശ്രവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചത്. And it's also promote a self-respect as a law student, as a lawyer, or as a civil servant, or as a good citizen. ഒരു അഭിഭാഷക പഠനം എന്നത് അക്കാഡമിക്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല. നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉള്ളൊരു വാതായനം നമുക്ക് LGRFിലൂടെ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സത്യസന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് LGRF നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അവസരം തന്നെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ LGRF പ്രൊബേഷൻ റിഫോംസ് ആൻഡ് ലിറ്ററസി കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറാണ്. ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് പ്രൊബേഷൻ എന്ന ആ ഒരു ടൈം ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആസ് എ സിംപ്ലി പ്രൊബേഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ഇംപ്രസൺമെന്റ് ആൻഡ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് വയബിൾ സെന്റൻസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ജുവനൈൽസ്, യങ് ഒഫൻഡേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് പെറ്റി ഒഫൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ റിപ്പീറ്റ് ഒഫൻഡേഴ്സ്. സോ ഈ പ്രൊബേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളിലാണെങ്കിലും ഞാനൊരു കോട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഫേമസ് കോട്ട് ബൈ ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷാ. ദാറ്റ് ഈസ്, if you are going to punish a man retributively, you must injure him. And if you are going to reform him, you must improve him. And men are not improved by injuries. മുറിവിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയും റിഫോർമേഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല. ഒപ്പം തന്നെ we already initiated certain probation literacy campaigns. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും അത് നിയമപരമായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ്. എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം, ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് നിലവിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂസുകളിൽ മിക്കതിലും തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, അതുപോലെ അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററസി ഇൻ പീപ്പിൾ ഓർ സൊസൈറ്റി. So making them aware about a particular matter of things, or about the relevance of any law or provisions, or about the rights and responsibilities of a citizen will help them to move forward and to eradicate the wrongdoings to a particular extent. So ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിയാൽ തിരുത്തി ശരിയാക്കാം എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവസരം ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വില കാണും. നീ ജീവിതത്തിൽ നന്നാകാൻ പോണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നീ വെറും വേസ്റ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവഗണനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയെ കുറ്റവാളിയോ കൊള്ളരുതാത്തവനോ ആക്കുന്നത്. അവരിൽ നന്നാകാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവസരം നൽകാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു റിഫോർമേറ്റീവ് മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡിങ് സച്ച് എ റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊബേഷൻ റിഫോംസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then I'm also coordinator of TDP GetNet program, that is Teachers Development Program. So TDP program എന്ന് പറയുന്നത് it's a basic coaching to make those law graduates qualified for passing NET exams and to mold socially benefited future professors. So when I talk about this, it can be simply conveyed, that is അധ്യാപനം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്നത് നമുക്കറിയാം അന്ധകാരത്തെ തുടച്ചു നീക്കി വെളിച്ചം പകരുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ്. ആ സ്ഥാനം ഏതൊരു പ്രൊഫഷന്റെയും അടിത്തറ കൂടിയാണ്.
സോ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നിയമ അധ്യാപക സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലേക്കാണ് TDPയുടെ ലക്ഷ്യം. ആസ് അഫോർമെൻഷൻഡ് ബൈ അവർ കൊളീഗ്സ്, ഇതിൽ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ലോയറിംഗ്, and it's to equip the junior lawyers to become independent lawyers within a short period, then training for LLM entrance, magistrate exams, etc. And also constitutional literacy program to create awareness in the areas of constitutional literacy through finite methodologies. And also there are various centers for probation reforms in the correctional administration, then environmental protection and for senior citizens and for women and child, then constitutional literacy and criminal justice system, etc. And one of other main platform that you can also use is LJRF Voice. It's an initiative of Law and Justice Research Foundation, and it envisages a platform to promote freedom of speech and expression for socio-legal and for providing proper, just and fair, reasonable administration of justice to our fellow beings, society, and making them literate and to provide law and social justice in our country. So all of you have present here who wish to involve and contribute in these programs and wants to raise their voice can express the same. And we as your friends also ready to provide you the essential support. And as a convener of Center for Probation Reforms, now we are selecting interested candidates to the post of probation support team for assisting the probation officers. And those present here who wish to involve and assist probation services in correctional administration can convey the same. And I am giving my WhatsApp number in the chat box. You can direct message me and can express the same. And further details will be informed while we conduct a training for you. So that's all about the current action plans that we are conducting. And so finally, to dear friends, I would like to say one thing, that is, instead of seek to give happiness, knowledge, and for social good, with great reverence to the fundamentals which act as the bloodstream which give life to our nation, brotherhood and integrity, and all the basic features which are enshrined in our Constitution of India as a responsible citizen of India. I'm thanking you all for patiently listening to me and for the kind cooperation. Thank you. Thank you, Srishni. Thank you so much, Sri Lakshmi. That was really great to hear from you. As Sri Lakshmi has stated, once Helen Keller has said, alone we can do so little, but together we can do so much. So we are coming to the end of this wonderful session. So before ending, I'd just like to welcome the coordinators over to the screen. First of all, let me welcome Anu ma'am to invite her students for self-introduction. So I welcome Archana. Archana, are you there? So as Chippy. So Abhirami. Abhirami. Next, Drishya. ഗുഡ് ഈവനിങ്. പവർ കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറ്റില്ല, സോറി. Fine. എൻ്റെ പേര് ദൃശ്യ. ഞാൻ BBA LLB 6th സെം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, നെഹ്റു അക്കാഡമി ഓഫ് ലോ പാലക്കാട്. കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് LGRF എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അന്നൊരു പ്രൊബേഷൻ ഒരു വെബിനാറിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി കിട്ടി. അന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിഞ്ഞത്. അന്ന് സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് CRPC ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊബേഷൻ എന്നൊരു പോർഷൻ കൊണ്ട് തീർത്തു. പക്ഷെ അതിന് ഇത്രത്തോളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു തന്നത് ആ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബിനാറിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ഇത്രയും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് കൃത്യം ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പ്രൊബേഷന്റെ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്നെ തേടി വന്ന വസന്തം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടാവാൻ പറ്റിയതും
ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Drishya. Next, Fida. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ഐ ആം ഫിദ. ഞാൻ അൽ-അസർ ലോ കോളേജിലെ BBA ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഈ LJRF പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നത്, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിന് കുറേ വെബിനാഴ്സും എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ സീനിയേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാരണം എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടത് വെച്ച് ഇവരുടെ ഈ വെബിനാറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് തന്നെ. കിട്ടുന്ന ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച് എഴുതിയ ഒരു എക്സാമും ആയിരുന്നില്ല. ഓണാക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താ മാം? ഓണാക്കാമോ? മാം നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് മാം. എല്ലാരും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ഏത് കോളേജിലാ? മഴയാണ് ഇവിടെ. അൽ-അസർ ലോ കോളേജ് തൊടുപുഴ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ. കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാനും ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് വന്നത്. താങ്ക് യു. Thank you, Fida. Next, Gauri. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഗൗരി. ഞാൻ BBA LLB 6 സെം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീനാരായണ ലോ കോളേജ് പൂത്തോട്ടയില്. ഞാൻ ഒരു എന്താ ഇവിടത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ മടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് LJRF-നെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, എക്സാം എഴുതി. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മെയിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ വണ്ടർ അടിച്ചു പോയി. ആഹാ, കൊള്ളാം, കിട്ടി, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നോക്കി, നമ്മൾ സെർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തു, ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഞാൻ കയറി തപ്പി. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണേ. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡ് ആയി. എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു പാട്ടാവണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ hopefully waiting for the best. Thank you. Thank you, Gauri. Nita. So, ma'am, that's all. I think the others haven't joined due to some technical issues and because of their exam schedule. Thank you so much, Shanu ma'am. Now, may I please call Janisha ma'am to introduce her students to us. Thank you, Gayatri. First of all, I would like to invite Akshara. Am I audible? Ma'am, am I audible? Yes, you are. Okay, thank you. Akshara, are you here? Ma'am, hello. Okay. Yeah, എൻ്റെ പേര് അക്ഷര. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൽ 10th സെമസ്റ്റർ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്, ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് LJRF-നെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞത്. സോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. കിട്ടുന്നൊട്ടും വിചാരിച്ചില്ല. മെയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിന് പാട്ടാവാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. Thank you, Akshara. Then Amaljit. Amaljit, are you Hi there? everyone. Yeah. Yes. Hi everyone. Myself Amaljit V from Government Law College Ernakulam, 5th semester 3 LLB student. And actually I didn't know so much about LJRF and all before last day session, and now I hope the 30 days internship program can add something more to my knowledge and experience. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Amaljit. Then Anisha Shaju. ഹലോ മാം, Yes. എൻ്റെ പേര് അനീഷ. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ 3 year LLB ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്.
ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ഫൈനൽ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യാം. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കിട്ടിയപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Okay, thank you. Then Samira. Yes, ma'am. Yes. Hello, everyone. ഞാൻ സമീറയാണ്, സമീറ വി എ. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. 5th സെമസ്റ്റർ 3 ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനല്ല ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത്. കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്ലാനും പൊളിഞ്ഞ് അവസാനം ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ LGRF നിന്ന് കൂടുതൽ എൻ്റെ കരിയറിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. Thank you, Shamina. Then thank you, Shamina. Shamina. Am I audible, ma'am? Yes. Good evening, ma'am. I'm Shamina KY. I'm from Thrissur. I'm doing my last year BBA LLB from Government Law College, Thrissur. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധ്യത വന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ, ഞങ്ങളൊരു സുമ PV എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് LGRFനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ അന്നങ്ങനെ മെയിൽ ID കൊടുത്തിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയതാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട്. പിന്നെ മെയിലിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ വെബിനാർസിനെ പറ്റിയിട്ടും കുറെ പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റിയിട്ടും കണ്ടപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി. അങ്ങനെയാണ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനെ ആക്ച്വലി ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ 5 ഇയറിലുള്ള എല്ലാ ഇന്റേൺഷിപ്പും ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫിസിക്കൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇത് എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം തോന്നിയ കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലേ, സോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത. പിന്നെ എനിക്ക് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവർ ചെയ്തത് ഭയങ്കര, അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. സോ ഐം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം ഹിയർ. താങ്ക് യു. Okay, thank you, Shamina. Then Stenidas. എൻ്റെ പേര് Stenidas. ഞാൻ Stenidas, are you hear me? Yes, ma'am. Okay. എൻ്റെ പേര് സ്റ്റെനി. ഞാൻ CSE ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ചെറുവാരക്കോണം. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിലായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ലിങ്ക് കിട്ടിയത്. ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രണ്ട്സ് വഴി കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇത് എന്തായാലും ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. 2-3 വെബിനാറൊക്കെ കയറിയപ്പോഴത്തേനും എന്തായാലും LLB കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ വെബിനാർസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഇത് ഫ്യൂച്ചറിലെ ബെനിഫിറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായി. Okay, thank you, Steny. Then Vishnu Vinod. Vishnu, are you there? കേൾക്കാം മിസ്. Yes, കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു വിനോദ്. ഞാൻ 3 ഇയർ LLB 5th സെമസ്റ്റർ അല്ലസർ ലോ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിലെ ഗ്രൂപ്പിലൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ലിങ്ക് കണ്ട് കയറിയതാണ്. എങ്ങനെ കൊടുത്താണ്. എക്സാമിന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ നോളജ് ഒരുപാട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കഴിവ് വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. താങ്ക് യു. Okay, thank you. Thank you all. Thank you so much, Janisha ma'am. Now I'd like to welcome Sanish sir over to the screen to introduce his dear students to us. Over to you, Sanish sir. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് സനീഷ്. ഞാൻ LGRFന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സതീസാറായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് LGRFലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഇപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ പ്രൊപോഷൻ സപ്പോർട്ട് ടീം, അതുപോലെ തന്നെ LGRF വോയിസ്,
മുതലായ ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ജയറാണി എസ്, പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ്. സനീഷ് കുറച്ചുകൂടെ ലൗഡായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് കുറവാണ് മാം, അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ജയറാണി എസ്, പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ്. Good evening, all. Ma'am, can you hear me? Yes, please. Yeah, good evening, all. Myself, Jayrani. I'm 5th semester 3-year LLB student of Srinarayana Law College. So, ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് എൻ്റെ മാമിൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വഴിയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. Never think that I will be a part of it, but thankfully I am a part of it now. So, I'm looking forward to it. More than ഒരു advocacy or lawyering, ആ ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി we have different things to do after LLB, after completing our law graduation. But more than that, do something for the society. I think LGRF is a good part of doing something grateful to the society itself. So not only this program, future programs in the LGRF in the future programs participate ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. I'm very happy to be a part of it and looking forward to it. Thank you. Thank you, Jayrani. Joseph Stephen, please introduce yourself. Hello. ഹലോ, കേൾക്കാവോ? Yes, please. എൻ്റെ പേര് ജോസഫ്. ഞാനിപ്പം 3 ഇയർ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുകയാണ്. അത് 3 ഇയർ യൂണിറ്ററിയിൽ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുക. CSI ലോ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 20 കോളേജിലാണ്. എന്നെ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൊറോണ വന്നു. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് കുറെ 2-3 ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. എല്ലാം പഞ്ചായത്ത് ഓടുകയിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ പോലൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോഴാണ് LGRFനെ കുറിച്ച് ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ലിങ്കിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് മറ്റേ പ്രൊബേഷൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ വെബിനാറും പലരും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു. അത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നല്ല കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു. Thank you, Joseph Stephen. Shabarish N, please. Shabarish. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ശബരീഷ് നാരായണൻ. പാലക്കാടിൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്താണ് വീട്. കൊല്ലങ്കോട് എന്ന് പറയും. കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൽ 3 ഇയർ LLB സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഒരു തനി നാട്ടുംപുറത്തുകാരൻ, കർഷകനാണ്. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം. പിന്നെ LGRFനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇൻഫർമേഷൻ. എനിക്ക് LGRFിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയാലും എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു സ്മൈലുണ്ട്. അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. എത്രത്തോളം വലുതാണോ, ഐ മീൻ ഇത്ര വലിയ പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇത്ര വലിയ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് LGRFിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ പ്രധാന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 20ഓളം PSC അതുപോലെ തന്നെ SSCയുടെ ലിസ്റ്റുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായി ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് വൈത്തിരി താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കായിരുന്നു. ലോവിനോടുള്ള പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൽ എത്തുന്നത്. ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി. താങ്ക് യു ശബരീഷ്. വാണി കൃഷ്ണ JR. Hello everyone, I'm Vani. I'm from CSI Law College. ഞാനൊരു 9th സെം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് 5 ഇയർ LLBയുടെ. ഞാൻ LGRFുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം ആദ്യം ഞാൻ LGRFിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഒരു വെബിനാർ വഴിയാണ്. ആ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ആ വെബിനാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
പിന്നീട് എനിക്ക് എൻ്റെ മിസ്സായ നീലിമ മിസ്സിന് വഴിയാണ് ഞാൻ LGRF കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. മിസ്സിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ LGRFന്റെ മെമ്പർ ആവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മിക്കവരും പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കും ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടുമെന്നോ ഇതിൽ പാട്ടാവാൻ പറ്റുമെന്നോ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ കിട്ടി. ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. Thank you, Vani Krishna. Ajra Fatima, please introduce yourself. Good evening, everyone. Hope you all are doing well. I'm glad to be part of LGRF internship. My name is Ajra Fatima. I'm pursuing law from Campus Law Center, University of Delhi, and I'm from Uttar Pradesh, Allahabad. Thank you. Thank you. Sharon Raj. ഹായ്, ആക്ച്വലി എൻ്റെ പേരൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയായിരുന്നു. ഷാരിൻ സേറ രാജു എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നീലിമ മാമിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് കോഴിക്കോട് 5th സെം 3 ഇയർ LLB ആണ്. എൻ്റെ കോളേജിലെ ആഗി മാം പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് മെയ് മാസത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാ ഇന്റേൺഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എക്സാം ഇപ്പോൾ 27th വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 27 to November 8th വരെ. അപ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ഇടയ്ക്കാണ് എക്സാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Thank you, Sharon. Deepa K. Francis. Deepa. മാം ദീപ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആനന്ദ്. ഓക്കെ, അടുത്താളെ വിളിച്ചോ? വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ഇല്ലായിരിക്കും. ആനന്ദ്. താങ്ക് യു മാം. വേറെ ആരും ഇല്ല. ടീം കഴിഞ്ഞു. Thank you so much, sir. So let me now welcome Praveena ma'am to introduce her students to us. Good evening all. Before introducing my students, I would like to introduce myself. ഞാൻ പ്രവീണ, ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് തൃശ്ശൂരിന് LLB കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് LLM കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ LGRF ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് തൊട്ട് അറൗണ്ട് 1.5 years ആയിട്ട് ഞാൻ LGRFന്റെ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്റേൺഷിപ്പിനും കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇത് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേൺ ആണ്. സോ നൗ ഐ വുഡ് കോൾ അപ്പോൺ അബ്ദുൾ സമദ്. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ സമദ്. ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അൽ-അസർ ലോ കോളേജ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ MBA കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നത്, ലോ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് അൽ ജസീറ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഫോർ ലാസ്റ്റ് 10 years. ഇറ്റ് വാസ് എബ്രോഡ് ആക്ച്വലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിലായി ജോയിൻ ചെയ്തതിന്. പിന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് ലോയേഴ്സ്. സോ ഐ ആം സപ്പോസ് ടു ബി ഫിറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ലോ ചൂസ് ചെയ്ത് ഐ ഷുഡ് ബി ഹിയർ. കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ LGRFനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് ഓൺലൈനായിട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ഒരു ഉത്തരവ് വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വഴിയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കി. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മളുടെ സീനിയേഴ്സ് എൻലൈറ്റഡ് ആയ അത്രയൊന്നും നമ്മൾ എൻലൈറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും empty ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളാവും 1 മാസം കൊണ്ട് ആവണം. അതുപോലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും പറയണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തായാലും. Thank you anyhow. Thank you. Adarsh Sachdev. Good morning. Good morning, everyone. My name is Adarsh Sachdev, and I'm currently doing my 3-year LLB from Government Law College, Ernakulam. I'm a resident of Ernakulam. And as to how I came upon LGRF internship, I actually saw viewed 1 or 2 of your webinars
which you conducted regarding the socio-legal programs in government law colleges. I came upon that, and I was interested on such a foundation, and I think it was around that time that the first batch applications were invited, and I applied for that, but I could not go through as that exam was conducted through that proctor exam model, and I was not accustomed to that method. So like my internet got disconnected and I didn't go through that. And eventually when the second round of applicants were invited, I got a mail that the internships were about to commence, and I obviously applied for this, and I'm here. So that's it. Thank you again. Thank you. Fatima Hiba. Muhammad Hanif. Rahul Roy. ഹലോ എവരിവൺ, എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ സോയ്. ഞാൻ വരുന്നത് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണ്. അലസർ ലോ കോളേജിൽ 3 ഇയർ LLB സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 5th സെമസ്റ്ററായി. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്. ഈ അടുത്തൊക്കെയാണ് കാഞ്ഞാറിലൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 പേര് മരിക്കുകയൊക്കെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം. ഏതായാലും ഇപ്പം മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കയറാൻ പറ്റിയത്. ഏതായാലും ആദ്യം ഈ LGRF എന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവം, എങ്ങനെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് തീർക്കും എന്നൊരു ആശങ്കയിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മിസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം 7 പേര് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എല്ലാം എന്റെ സെയിം ഏജിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഈ പണിഷ്മെന്റ് എങ്ങനെ റിഫോർമേറ്റീവ് തിയറി അങ്ങനെ കുറെ തിയറീസ് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ആദ്യം ഓടിയെത്തിയത്, ഞാൻ പാലാ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലാണ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഈയിടയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം, ഒരു മർഡർ, അത് ഒരു മുൻ സഹപാഠി എന്ന രീതിയിൽ എന്നെയൊക്കെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എനിക്കും കുറെ സമൂഹത്തിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവസരം തന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, Rahul. Sharon Davis. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഷെറിൻ ഡേവിസ്. ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് എറണാകുളം 3 ഇയർ LLB സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ക്ലാസ് കുറച്ച് താല്പര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജിൽ നിന്നാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷൻസ് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you. Tejas Benny. Sirba Mujib. I hope I'm audible. Good evening. My name is Jeba Mujib. I am a 5th sem student of Bharat Mata School of Legal Studies in Alva. Before ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി പറയുന്നതിന് മുന്നേ I want to thank all of the speakers who I was pretty clueless ഞാൻ സെഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ to as of എന്താ ഞാൻ പറയുക, but they answered almost all of my concerns while introducing. പിന്നെ LGRFനെ പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ we have internships അല്ലേ in our syllabus. So I wanted to do something research oriented, and the name and the motto, the research to serve of LGRF is what what do you say, striked first, and then came the timing, 30 days. Usually നമ്മൾ ഒരു 2 weeks
നിർത്തി പോരുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ്ലി 5 days പോയി പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന പരിപാടി ആയിരുന്നു യൂഷ്വലി. സോ ഒരു 30 days അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട് അത്രയും ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ വാട്ട് ആർ എന്താ ഉണ്ടാവുക. സോ ആ 2 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ലൈക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ആയത്. എനിക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. Another thing is law is a very noble profession, right? So അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ലൈക്ക് എവറിബഡി ഹിയർ ഐ എം എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാൻഡമിക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ഓൺലി ബിൻ ടു മൈ കോളേജ് ഫോർ ലൈക്ക് ലെസ് ദാൻ 6 months. ആ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഈ ലോ ഫ്രിറ്റേണിറ്റി ആയിട്ടൊന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യാനും കൂടെ വേണം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ LGRFൻ്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. Then another thing is I hope this would be a exposure for me to get clarity in my like career wise. Yeah, that's all. Thank you for listening. Thank you. Thank you, Subha, and thank you all. Thank you so much, Praveena ma'am. Now let me welcome Manju ma'am to introduce her students to us. Okay, thank you, Gayatri. Ma'am, I am audible? Yes, Hello, yes. ma'am. Yes, you are audible. Okay, ma'am. Kevin? Kevin, are you there? Robin? ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് റോബിൻ. എൻ്റെ വീട് തൊടുപുഴയാണ്. ഞാൻ തൊടുപുഴ അല്ലസർ ലോ കോളേജിൽ 3 year LLB 5th semester സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. കോവിഡ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഒരുമാതിരി നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ 2019 തന്നെ. ഹലോ. കെവിൻ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, റോബിൻ പറഞ്ഞിട്ട് കെവിൻ പറയാം. ഓക്കെ. 2019 ഒരു 1 year മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നല്ല നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് മാത്രം, തിയറീസ് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുമാതിരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് 2021 കോർട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ടായത്. നമുക്ക് ഈവൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്, ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ പാർട്ടായത് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ട്യൂട്ടർ ഈ ലിങ്ക് തന്നത്. അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഈവൻ LGRFനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ട്രെയിനിങ് ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ 2 ലാസ്റ്റ് സെഷൻസ്, ഒന്ന് പ്രൊബേഷനെ പറ്റിയും സെക്കൻഡ് ഇന്ന് ഈവനിങ് നടന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൺ സെഷനും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി. അത് വളരെ നമുക്ക് തിയറിയേക്കാളും ഈവൻ നമ്മൾ ഫാമിലി ലെവലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിലും റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ 30 days ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു, റോബിൻ. കെവിൻ? ഹലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതുകൊണ്ടാ. ഓക്കെ. എൻ്റെ പേര് കെവിൻ. ഞാൻ അല്ലസർ ലോ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഫൈനൽ ഇയർ 3 year LLB ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാനിത് എടുത്തത്. നെറ്റിൽ കൂടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ വഴിക്ക് കിട്ടിയതായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ അതനുസരിച്ചൊന്ന് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വെച്ച് പോയതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രൊബേഷനും പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രൊബേഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് അത്ര വലിയ പിടിയില്ല ഈ സംഭവം എന്തുവാന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ലേറ്റ്ലി എടുത്ത ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിക്കൊന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ LGRFൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് മുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം, ആരാണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്ന് പേഴ്സണലി അറിയാമെന്ന് ഓർത്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും പിന്നെ ഇത് നടത്തിപ്പുകാരോട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു.
പിന്നെ അതുപോലെ എന്നെ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് അതിനുകൊണ്ട് ഒരു നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാനിത് എടുത്തത്. കാരണം ഇപ്പം കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായി വന്നുകൊണ്ട് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഓൺലൈനിൻ്റെ ഒരു സ്കീം നോക്കിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ LGRFൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത്രേ ഉള്ളൂ മാം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. Okay, thank you, Kevin. Vinita? Vinita? Yes, ma'am. Okay. Hello. പറഞ്ഞോളൂ. Hi all. Good evening. My name is Vinita, and I'm doing my 5th semester 3A LLB in Government Law College Ernakulam. ഇപ്പോൾ LGRFനെ പറ്റി ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു റാൻഡം മെസ്സേജിൽ നിന്നാണ്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത്. പിന്നീട് ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തു, കുറേ അംബേദ്കർ ലെക്ചർ സീരീസിലും വെബിനാർസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് LGRFൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ശരിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ആ ഒരു ടൈം സ്പാനിനുള്ളിൽ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു, സെലക്ഷൻ കിട്ടി, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിലൊക്കെ LGRFനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പം ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ LGRFനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും LGRFൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വിനീത. യദു കൃഷ്ണൻ? ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈസെൽഫ് യദു കൃഷ്ണൻ. എൻ്റെ വീട് പാലക്കാടാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് 3 ഇയറിൽ 5th സെമസ്റ്റർ ഫൈനൽ ഇയർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ സെമസ്റ്റർ എക്സാമും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് 27 മുതൽ 8 വരെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൾ. മാം, രണ്ടുപേര് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Thank you so much, Manju ma'am. With the permission of the chair, I think we are going to the winding up session of this program, right, ma'am? So, as we are moving towards the winding up session of this wonderful ice-breaking session, I'd like to extend my sincere gratitude to all the participants, the moderator, as well as the resource persons, the coordinators, and each and every student who have joined us over here today. As you all would be knowing, a humble endeavor of knowledge summit like this, it is the result of combined effort, support, and commitment of a group of like-minded, selfless individuals who are of the view of serving the society as their foremost principle in their agenda. So, on behalf of each and every one of us present over here, I extend my sincere gratitude to them also, without whose support this session would have never become a reality. So, thanks a bunch to all of you. Thank you for coming over here and joining us today. Thank you so much. Take care. Thank you, Gayatri. Thank you, Gayatri. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.